जिहदे विच कोई मैल नहीं। दुनिया दा जस, दुनिया दी सलाह, दुनिया दी सिफत वो मलीन है, वो मैली है। जो करदा है वो भी मैला हो जाता है। साध संगत जी, अज दे पावन अमृत बाणी दे लड़ीवार उपदेश अंदर भी हजूर निर्मल जस करन दा उपदेश दे रहे ने कि सलाह किस दी करनी है, सिफत किस दी करनी है। सलाहियो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। सिफत उस दी करो, वड्याई उस दी करो, जस उसदा गायन करो, जो आद काल तो लै करके अपने प्यारियां दी, अपने भगतां दी, संतां दी, गुरमुखां दी पैज रखदा आया है। संत जना की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला। सोरठ महला पंजवा। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया। राम राजे हुणे अपना पावन छंत, आखिरी छक्का श्री आसा जी दी वार दा चौथे पातशाह जी दे पावन पवित्र मुखारबिंद तो उचारण कीता आपां सरवण कीता है। तो उस दी सलाह करिए, उस दी सिफत करिए जो पैदा करने वाला है, जो पालना करने वाला है, ते जो लैता करने वाला है, दाता देने वाला है। वड्डड़ै झाल झुलुंबलै, नावड़ा लईऐ किस। जदों सवाल किया सिद्धा ने, महाराज किस दा नाम जपीए? क्योंकि सिद्ध लोग अपने आप विच ध्यान ला के बैठते सन, परमात्मा विच नहीं, प्रभु विच नहीं, अपने अंदर ध्यान लाउंदे सन। अपने इंद्रियां विच, अंदर दे चक्रां दे विच, दसम द्वार दे विच महाराज ने प्रभु दे ध्यान विच उन्हां नूं जोड़िया। बाबे कीती सिद्ध गोष्ट, शब्द सांत सिद्धां विच आई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। तो जदों सिद्ध कहन लगे महाराज ओट किस दी लैनी चाहिए, आसरा किस दा लैना चाहिए, तुसी किस दे आसरे आए हो, किहड़े आसरे रहिंदे ते किहड़ा आसरा अपने गुरसिखां नूं तुसी दिता है। तो उस वेले हजूर ने बचन उचारे सन, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं हहराई। हे सिद्धो, गुरु दी संगत एक ओट ये है, और एक ओट ये है गुरु की बाणी दी, गुरु के नाम दी। हाँ जपिया परमेसरो, भाव भगत संग ताड़ी लाई। सिद्ध बोलन सुन बालिया, कौन सकत तोहे इत्थे लियाई। हाँ जपिया परमेसरो, भाव भगत संग ताड़ी लाई। नाम दे आसरे आए हैं सिद्धो, शब्द दे आसरे आए हैं, बाणी दे आसरे आए हैं। ताडे वांग रिद्धियां सिद्धियां पा के पंखियां वांग उड़ के नहीं आए। छिन्न विच बाणी दे आसरे ते समेर पर्वत ते पहुंचे हैं। क्योंकि हरण भरण जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर। तो महाराज कहते वड्डड़ै झाल झुलुंबलै, नावड़ा लईऐ किस, नाव लईऐ परमेसर है। भन्नन घड़न समर्थ, उहदा ही नाम जपीए जिहड़ा औगणां नूं, पापां नूं, गुनाहां नूं भन्नण दे समर्थ है, ते गुणां नूं, ज्ञान नूं, ब्रह्म ज्ञान नूं इत्यादक अंदर दे गुणां दी समग्री नूं घड़न दे समर्थ जो सुगड़ है।
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹੋ। ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਆਰਤੀ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਛਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 18-19 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 39 ਸ਼ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤੇ ਕਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਤਤ ਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ
ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਲਿਖਾਏ, ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਚਲਾਈਆਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਪ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਬੇਖ ਧਰ ਲੀਨੋ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੁੰਦਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕੇ ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕਉ ਚੀਨ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹਨ, ਫਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘਟੋ ਘੱਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜੋ ਔਰ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਅਟਲ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ 84 ਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ 84 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 31 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਚਰਾਏ ਸੋ ਡਾਰਾ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਹੋਏ 2 ਫਾਰਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜੈ, ਫੇਰ ਸਭੈ ਕੇ ਅਚਰਜ ਬੜੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਸਾਨੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। तो महाराज साहब कह लगे जदों बाणी का भोग पा के ऐ सैयद ऐ जलाद जदों असी सिर नवावांगे तू अपना कारा कर लवी। उस समय ढरियो दुपहरा जाबिक घरी मगर सुदी पंचमी 1675 ईस्वी 1732 संमत विक्रमी। इस दिन जदों दुपहरा ढरिया 12 बजे तो बाद एक घड़ी ढरियो दुपहरा जब एक घड़ी जपजी पढ़त सो पूरी करी। मेरे हजूर ने श्री जपजी साहब जी का पाठ संपूर्ण किया। पहला निक्की जी खूही जड़ी सी उत्थे स्नान किया, फिर महाराज जी उस बोड़ के दरख्त हेठां जिहड़ा चबूतरा बनाया उहदे ते बैठ गए, जपजी साहब का पाठ आरंभ किया। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने और जदों जपजी पढ़त सो पूरी करी जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। इन्ने बचन कह के सिर नवाया है। अदम तबै तलवार चराई। नीच ने जलाद ने तिस वेले तलवार दा वार कीता मेरे हजूर दे पावन सीस ते। सीस सतगुरु दियो कटाई। तो ये भाना वरतिया साध संगत जी। इधर मेरे हजूर दशमेश पिता साहिबे कमाल अपने तख्त ते सभाए मान ने गुरता गद्दी दे तख्त ते जदों ये भाना वरतिया है तो महाराज एकदम तख्त तो उतर के हेठां बैठ गए ने। आखो सतनाम श्री। गुरता गद्दी दे तख्त तो उतर के महाराज उस वेले एकदम थले बैठ गए ने चौंकड़ा ला के और अखां बंद कर लईयां ने। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। कैसा समा होवेगा साध संगत जी। सारियां संगतां ने जान लिया कि दिल्ली विच भाना वरत चुका है। जिहड़ा भाना वरताउण वास्ते महाराज गए वो भाना वरता दिता है मेरे सतगुरां ने। बाहे जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै, बाहे ना छोड़ी है। गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। तो देखो महाराज जी ने कुर्बानी देन लग्या भी जपजी साहब नहीं भुलाया। इहदा भाव की है गुरु के सिखा आद तो लैके पर्यंत तक श्री जपजी साहब जी का लड़ ना छड्डी, पल्ला ना छड्डी। वध तो वध जितना भी हो सके जपजी साहब का अभ्यास गुरु के सिखा करया कर। जंतर मंतर पुन तंत्र महाना भूत प्रेत दैंत बलवाना तिस समीप ना आवे कोई। इस तो वड्डा ना कोई जंतर है, इस तो वड्डा ना कोई मंत्र है, इस तो वड्डा ना कोई तंत्र है। जिहड़ा जपजी साहब जी का अभ्यासी है उहदे नेड़े कोई भूत प्रेत बाहर दी सह नज़दीक नहीं आ सकती। गुरु के सिखो एक निक्की जी घटना सुना करके मैं श्री जपजी साहब जी दे इस पौड़ी दे महाराज साहब की कृपा नाल विचार करांगा। बंबे की धरती ते संत ज्ञानी करतार सिंह खालसा महापुरख अपने जथे समेत भिंडरां वाले गए ने। हर साल इन्हां दिनां विच बंबे के गुरुद्वारा साहब जो हैं उत्थे महापुरख जाके प्रचार करया करते और उन्हां दे नाल विद्यार्थी के रूप में श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले भी उस समय सन। बड़ा अभ्यास सी उन्हां दा जपजी साहब के पाठां दा। 80 पाठ रोज़ संत ज्ञानी करतार सिंह खालसा जी करया करते। तुसी कैसट सुनो संत जरनैल सिंह खालसा जी की मंजी साहब कथा करदियां उन्हां कथा करदियां कहा कि संत करतार सिंह जी रोज़ 80 पाठ श्री जपजी साहब दे करया करते सन। और आप संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा जी 125 पाठ रोज़ करया करते सन। साध संगत जी जिहड़े उन्हां दे नाल रहन वाले सिंह ने ना वो दसदे कि असीं तां कदे सुत्तियां देखिया ही नहीं संतां नूं, रात भी आराम करदिया नहीं देखिया। किते इस तरह ढोल आया रजाई दे नाल सराणे नाल उघाट आ गया नींद दा आराम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो गुरमुखो हर वेले बाणी विच ही वो रंगे रहा करते सन।
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। 110 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਗੰਦਿਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਏਈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਖਣ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਕੜ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਉਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਵ ਨੈਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਫਿਰੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛੱਡੀ ਤਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੱਸ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਤਰਪਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਰੋ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸੀਆਂ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦਾਸ ਵੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਿਫਤ
ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀਵ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਲਾਹੁਣੇ ਜੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹੇ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਈ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ, ਮਾਨਸ ਬੱਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1930-32 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਨਸ ਬੱਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ, ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਸਾਲਾਹੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਬਰਾਗੀ ਵੀ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ 350 ਉਦਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ, ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸਾਂ ਭਲਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ, ਮਾਨਸ ਬੱਪੜਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਾਚਕ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਨਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਐ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਲੇਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਵੇਰਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਰੰਗ ਹੋਏ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾੜੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਧਨ ਹੈ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਨਾਮ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਗੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਲ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। हे ਪਪੀਲ ਕਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਇੰਗ ਤਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਨਮਹੁ ਨਮੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਜੇ ਤਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਤੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੁਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਤੋ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਕੀੜਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਮ ਨਾ ਪੁੱਜਣੀ, ਗੁਰ ਹੱਟ ਵਿਕਾਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਤ ਸਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਆਹੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯੋਗ, ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਏਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੁਰਤ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਜੀਵ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕੱਛ ਹੋਤੇ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰੇ ਵਾਲੀ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾੜੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਸੰਗ ਵਿਨਾਸਪਤ, ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੈ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ, ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਢੋਵੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਜਾਏ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੈ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਚਲੀ ਡਲੀ ਲੋਣ ਕੀ ਥਾ ਸਮੁੰਦ ਕੀ ਲੈਣ, ਲੋਣ ਦੀ ਡਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ। ਅਨਾਥ ਆਪ ਨਾਥ ਪਈ, ਉਲਟ ਕਹਾਂ ਕੋ ਬੈਨ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਖੁਰ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸਣ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने नहीं वो वखरे जाने जाते। समुंद साह सुल्तान, समुंद परमात्मा अकाल पुरख। साह कौन ने? जिहड़े जग्यासू ने। सुल्तान कौन ने? जिहड़े तत्त बेते ज्ञानवान गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी हन। गिरहा सेती माल धन, उन्हां दे घर दे विच भावें किन्ना भी माल धन होवे, घर दे सहत माल धन दे भरे होवन। इंद्र राजे वर्गे भी, गिरहा नाम इंद्र दा जिहड़ा पहाड़ां नूं हा कट्टण वाला है इंद्र, ओहो जिहा भी माल धन उन्हां दे घर विच होवे। राजे जनक वर्गे, महाराजा रणजीत सिंह वर्गे, पर कीड़ी तोलना होवनी गुरमुखो, कीड़ी दे बराबर भी उन्हां दे अंदर हंकार नहीं हुंदा कि असीं कुछ हां। कीड़ी जिन्ना भी उन्हां दे अंदर तृष्णा जां हंकार नहीं हुंदा। आप जी नूं पता है जदों गुजरात विच बच्चे वट्टे मारे सन बेड़ी तो बेर लाउण वास्ते, तां वट्टा एक जाके मत्थे विच वज्जा। महाराजा रणजीत सिंह जी दे बच्चिआं नूं बुलाया कि क्यों वट्टा मारिआ? कहंदे जी तुहाडे नहीं मारिआ, असीं तां बेर लाउण वास्ते बेरी नूं मारिआ सी। तो महाराजे ने सोचा कि एक बेरी जिहड़ी जड़ है वो वट्टे खा के बेर दिंदी है, तो मैनू तो दसम पातशाह जी ने महाराजा बनाया है, सिख पंथ का सेवादार बनाया, मैनू भी कुछ देना चाहिए है। उस वेले गुरमुखो दो पिंड उन्हां बच्चों के नां ते ला दिते सन। दो पिंडां दा टैक्स, एक जलालपुर, ये पिंडां दे नाम उस वेले गुजरात विच जिहड़े पिंड सन। तो कीड़ी दे बराबर भी वो हंकार हौमे नहीं करते, निमरता विच रहिंदे ने। माल धन पा के भी वो गुरु के सिख। दूजे पासे सूबा सरहंद नूं देखो, वो कीड़ी दे वर्गा भी नहीं। खसमै नदरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाने, वो भी तो राजा सी ना, सूबा सी ना, जिन्हें निक्के निक्के बच्चों 7 ते 9 साल के बच्चों नूं नीहां विच चनाया और उन्हां दे सिर कलम करा के शहीद करवाया। सुन नवाब जो बचन उचारे, बारक है जिबा करदे बारे। कहंदे इन्हां नूं जिबा कर दिओ, खत्म कर दिओ इन्हां नूं। अदम तवै तरवार चराई, शीस जोरावर दियो गराई। बौरो दूसरो वार प्रहारा, शीस फतेह सिंह को उतारा। कह के इन्हें इस तरह साध संगत जी जुल्म कीता सी। एक महाराजा जिहड़ा पिंड उन्हां दे नाम ला रिहा वट्टे खा के, एक निर्दोष निक्के निक्के बच्चों नूं नीहां विच चना के शहीद करवा रहा है। वो कीड़ी दे वर्गा भी नहीं है, कीड़ी तो भी नीच। तो महाराज कहते ने जे तिस मनो ना विसरै, जे उन्हां गुरमुखां दे मन विच जिन्हां दे परमात्मा नहीं विसरदा, उन्हां दे अंदर कीड़ी जिन्नी भी हंगता ममता नहीं हुंदी। बेअंत भुलां चुक्कां दी माफ़ी देनी जी, अगे तो समत बख्शिश कर देनी। महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन, ये पावन उपदेश साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां विच निवास कर जावे। नाम दा रंग, साध दा संग, निश्चा होवे अपंग, सतगुरु दा अंग प्राप्त होवे। महाराज सारियां दी हाज़री थाएं पावन, चढ़दियां कला होवन, विघ्नां दा होवे नास, कारज होवन रास। रोम रोम करके धन्नवाद शुकराना है मेरे सतगुरु अकाल पुरख स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिन्हां ने इन चीज़ नूं अपनी गोद विच बिठा करके कुछ कहण दा बल दिता है। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन और समूह प्रबंधक जनां दा, मैनेजमेंट कमेटी का, समूह गुरमुख सेवक जनां दा, सेवादारां दा, रागी सिंघां दा, कथावाचक सिंह साडे ज्ञानी जी, सब का बहुत बहुत धन्नवाद। महाराज सारियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखन। हाओ क्या सा लाही किरम जंत, वड्डी तेरी वडियाई, तू अगम दयाल अगम है, आप लह मिलाई। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनहो न विसरह। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार फरिया, शब्द गावन आइया, शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया।
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤਹੁ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ, ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁਟ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ।